Hello everyone, here is Raman Sharma with a great video IELTS reading. ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਆਈਐਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਆਈਐਲਸ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਆਈਐਲਸ टाइम बेस्ड टेस्ट नहीं हैगा। मतलब टाइम बेस्ड की हैगा, ये नहीं हैगा कि मन के चलो दो सगे भैन भरा भी आउण ना, ये कोई नहीं पता कि एक बहुत छेती कर जे ते दूजा भावें 6 महीने ना करे। असलीयत यही है कि यह एक ट्रिक बेस्ड टेस्ट है। ट्रिक बेस्ड का मतलब की है, मतलब हरेक मॉड्यूल दे विच चाहे राइटिंग है, चाहे रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, मतलब 2-2 3-3 4-4 टाइप्स जे दित्तियां होईयां ने, आपां वो टाइप्स क्लीयर करनियां ने, बस पेपर क्लीयर है। कोई बच्चा MA का होवे, कोई +2 का होवे, पेपर सेम होएगा, पहली गल। दूजी गल, जे पेपर सेम हैगा तो ये कोई ये मायने नहीं करता भी वो MA पढ़िया होया उन्होंने टफ पाता, +2 वाले ईजी पाता, सारे लिए इक्को पेपर होएगा। IDP ते ब्रिटिश का भी रौला खत्म हो गया क्योंकि कला IDP रह गया। तो सब तो वड्डी गल मैं तुहानूं सारिआं नूं समझावां कि बहुत बच्चे लोकेशन चेंज करके एग्जाम देने का सोचते आ, वो भी रौला खत्म हैगा। ये नहीं होंदा कि लोकेशन दे नाल कदे भी बैंड नहीं आउंदे। याद रखियो, लोकेशन दे नाल कदे भी बैंड नहीं आउंदे। एक बच्चे ने बड़ी जिद करके पाटना तो पेपर भरिया नेड़े गोवा दे नेड़े पेपर भरता भी उत्थे बैंड ज़्यादा आउणगे, बैंड आए उहदे 4.5 फिर इहो जिहे बैंडां दा क्या लेना, इन्ने क तां उरे भी आ जांदे। समझे मेरी गल? मेरे कहने का मतलब यह है, जिन्ने मेरे स्टूडेंट मैनू फॉलो करते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ के जो भी बोलदा मैनू ये हुंदा कि हर एक कही हुई गल हर बच्चे लिए वैल्यूएबल होवे। क्योंकि जिहड़ा बच्चा मेरी वीडियो देखदा जां जिहड़े तुसीं नीचे बह के मैनू सुणदे होगे तां तुहानूं कल्ले एक ये नहीं हैगा ना मैं तुहानूं फेक व्यूज़ देना जां मैं तुहानूं एक गलत राह ते पा दां। असलीयत ये है, जे एक उस्ताद ते आपदे टीचर ते कोई बंदा भरोसा करदा हुंदा तां मेरा भी फर्ज बनदा कि तुहानूं सीधे राह पावां। समा खराब नहीं करते, रीडिंग शुरू करांगे। तो रीडिंग अज थोड़ी जी लेंथी बहुत है। लेंथी का मतलब की है कि लिस्ट ऑफ हैडिंग ने ना जिहड़े बहुत वड्डे आ। हुण ये गल याद रखियो, जे लिस्ट ऑफ हैडिंग वड्डे ने, मैं किसी एक भी बच्चे नूं ये सलाह नहीं दूंगा कि 2 लाइनां उपरों पढ़ लो, 2 लाइनां ने विचों पढ़ लो, नाल तां टाइम बचूगा, एंसर मिल जूगा। एवें कदे भी नहीं हुंदा। पेपर ना क्लीयर होने का मतलब यह है बच्चे फालतू थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करते हैं। मैं तुहानूं अज रीडिंग करवाऊँगा, मैं नहीं आंसर लभूंगा, आंसर तुसीं आप लभोगे। तो रीडिंग कराउंदे होए ना तुहानूं ये भी फील करा दूंगा कि इंटरस्ट किवें पैदा हुंदा है। तो एक आ भी वहम दूर कर दूँ, बहुत बच्चों नूं ये लगता हुंदा है भी जदों तां सर करांदे ने उदों सौखा सौखा है। वो एवें दा कुछ नहीं हुंदा, गल इंटरस्ट दी है। तो इस तो बाद कुछ नहीं, आपां समय नूं खराब नहीं करते। डियर लाइट करो ऑफ। तो डेफिनेटली सब तो पहले आप टॉपिक का नेम रीड आउट करते हैं। टॉपिक का नेम की है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड की होती है धरती, राइजिंग सन जिवें आपां कहने भी सूरज उग रहेगा है ना। होर कोई अपन कोई गलबात कुछ नहीं पता लगी। इधर आप सब तो पहले देखिए कि रीडिंग की कहती है। रीडिंग अपने को 1 to 5 क्वेश्चंस ने, ठीक है, A to F, मतलब A तो लेके F तक। टाइप की है? लिस्ट ऑफ हैडिंग। लिस्ट ऑफ हैडिंग टोटल कितने आ? 9। तो 9 याद रखो किहड़ी लैंग्वेज से दिते हुए? रोमन। ये सारे रोमन दे विच दिते हुए ते आपां ने जवाब भी रोमन च ही देने आ। सब तो वधिया गल की क्वेश्चन टाइप देखिए, वाओ वेरी गुड, एक चीज़ वधिया मिल गई ना आपां नूं कि सैक्शन A वो तो ऑलरेडी एग्जाम्पल दे विच दिता होया। सैक्शन ए नूं पढ़न दी लोड़ नहीं हैगी, आपां नूं इहदी जरूरत नहीं हैगी। आपां की करना, सैक्शन B, C, D, E ते F, मतलब डेफिनेटली अपने कोले 5 पैराग्राफ ने। मैं किसी एक भी बच्चे नूं ये सलाह नहीं दूंगा जे मेरे को आइल्स पढ़ते हो ना भी तुसी पैरा नूं तोड़ लो ना, कुछ भी नहीं। आपां नूं तां जी शुरू तो लैके एंड तक पढ़ना पऊगा तो एक भी अखर छड्डना नहीं हैगा, तां ही पेपर क्लीयर होगा। आओ आपां एक काम करांगे, 9 ने आपां श्योर हाँ कि ये चो 4th नंबर तो आउंदा नहीं हैगा। पैराग्राफ ए नूं आपां बहुत चंगे तरीके नाल देखदे हां, पढ़ाउणा
ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। मैं पैराग्राफ सी पढ़ा दूंगा, तुसी आंसर लिख लो, डी पढ़ा दूंगा लिख लो, ई पढ़ा दूंगा, एफ पढ़ा दूंगा, सारे पढ़ा दूंगा, ते एट लास्ट आपां की करांगे, आंसर मैच करांगे। तुसी ये देखियो भी तुहाडी करी हुई रीडिंग तुहानू किन्ने मार्क्स दिंदी आ। इज इट क्लीयर? तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके नाल पढ़ावां, चाहे तुसी यूट्यूब ते कोई बच्चा मेरी वीडियो देखे जां तुसी इत्थे बैठे देखो, तो याद रखियो एक भी आंसर गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। करके देख लेने आ, ठीक है। तो यह भी शो करूंगा, हाँ बहुत जगह पे बहुत बच्चे गलत भी करनगे, तो मैं उन्होंने सिखाऊंगा भी गलती कित्थे है, सही किवें होएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास फर्स्ट, तो आप यूज करते हैं एपिक पेन का, बिल्कुल। लो जी, लै भी सोनी बी पढ़ांगे आप, डन। बी देख रहे ओके सोनी, चलो जी आप इत्थे तक रख लेने। तो एक सब तो वड्डी ट्रिक दसदा मैं कि लिस्ट ऑफ हैडिंग दे विच पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल कढ़िया जाता है। ये नहीं हैगा कि तुसी दो लाइनां पढ़ लियां, तुहानूं कोई आंसर लगता है, की पता है अगे जाके आंसर चेंज हो जाए। आप एक बार पढ़ते हैं, समय नूं खराब नहीं करते, फिर क्लास दस्सिओ भी किवें लगी, तुहाडे रिव्यू सिर मथे। लो जी शुरू करते अपनी फर्स्ट क्लास। पैराग्राफ बी अपने सामने आ, ये इत्थे रखते हैं आप, डन। कहंदा इनू आपां कर लिया, दैट्स ओके। रेडी हो? कहना लोअर सेकेंडरी स्कूल इन जापान कवर 3 स्कूल ईयर्स। जेड़ा लोअर सेकेंडरी स्कूल हैगा वो 3 साल है जेड़े वो कवर करता है बच्चों के, फ्रॉम द 7th ग्रेड तो लेके टू द 9th ग्रेड। मतलब की है, जेड़ा लोअर सेकेंडरी स्कूल है वो 7th ग्रेड तो लेके 9th ग्रेड तक कवर करता है। मतलब की हो गया, एज 13 तो लेके 15 तक, मतलब 3 साल बच्चों के कवर होंगे आ। वर्चुअली ऑल पीपल्स एट दिस स्टेज अटेंड स्टेट स्कूल। आम तौर पर सारे बच्चे स्टेट स्कूल में ज्वाइन करते हैं। गल की कंट्री की केड़ी हो रही है? जापान। इत्थे बच्चे केड़ी मतलब किहड़े स्कूल्स नूं अटेंड करते हैं? स्टेट स्कूल। स्टेट स्कूल पता किहड़े हुंदे ने? सरकारी स्कूल। उत्थे सरकारी स्कूल नूं अटेंड किया जाता है। ओनली 3% आर इन द प्राइवेट सैक्टर। मतलब 3% बच्चे एवें दे हुंदे ने जिहड़े प्राइवेट स्कूल च जांदे ने, बाकी सारे बच्चे सरकारी स्कूलों दे विच अपने आप नूं अटेंड करते आ। कहंदा स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न इन डिजाइन। आ गल वधिया कि जिहड़े स्कूल्स ने ना वो डिजाइन वधिया बनया होया है, सैट वैल बैक फ्रॉम द रोड, रोड तो भी पिछे बने हुए ने, एंड स्पेशियस इनसाइड, ते अंदरों भी साफ सुथरे बने हुए ने। मतलब उन्हें स्कूल्स बारे दस्सिया कि स्कूल किवें किवें दे आ। आधा गल क्लीयर होगी कि 7th तो लेके 9th तक वो एक रहिंदे आ, मतलब 7th ग्रेड तो 9th ग्रेड तक रहिंदे आ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 3% ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਆਰ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਸਿਟ ਐਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸਕ ਇਨ ਅ ਰੋ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੈਸਨਸ ਲਾਸਟ ਫॉर ਆ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ 50 ਮਿੰਟਸ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय 10 मिनट्स ब्रेक। उस तो बाद 10 मिनट का वह ब्रेक होंगे, विच गिव्स द पीपल्स अ चांस टू लैट दैम ऑफ स्टीम। बच्चों की होंगे कि रिलैक्स फील कर लो, 50 मिनट पढ़ ले, उस बाद 10 मिनट तुहाडे लई रिलैक्सेशन है। टीचर्स बिगिन विद अ फॉर्मल एड्रैस एंड अ म्यूचुअल बोइंग एंड दैन कंसनट्रेट ऑन अ होल क्लास टीचिंग। मतलब टीचर आउंदा हैगा, फॉर्मल एड्रैस तो शुरू करते जिवें आपां गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, फिर बोइंग करते सिर नूं अपने एवें करता है, तो उस तो बाद क्लास नूं शुरू कर देगा। उरे तक आपां नूं इह दस्सिया गया 7वीं तो लैके 9वीं तक के बच्चों का स्कूल का, उन्हां दे रहन सहन का स्कूल च की सिस्टम हुंदा, आही चीज़ां क्लीयर होईयां नेगियां। इस तो बाद की होया, क्लासिस आर लार्ज। क्लासिस वड्डियां ने, यूजली अबाउट 40 एंड आर अनस्ट्रीम्ड। मतलब बच्चे 40 तक एक क्लास दे विच बच्चे नेगे। People stay in the same class for all lesson throughout the school and develop considerable class identity and loyalty। बच्चा इक्को क्लास च बैठा रहिंदा हैगा सारा दिन, बस उत्थे टीचर्स बदली जांदे ने ते आके उन्हां नूं लैक्चर दिंदे आ। हुण मन के चलो बहुत बच्चे ना अनस्ट्रीम्ड वर्ड नहीं पता लग्या, याद रखियो
ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪਲਸ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਨ देयर ਓਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਓਰੀ ਰਿਮੂਵ ਦ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਈ ਸਕੂਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਨ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਪੜੂਗਾ, ਸਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਟੋਕੀਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ relative concentration of schools there is some competition to get into the better school in a particular area। ਤਾਂ ਬਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। 4th ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਹ ਵਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਆਹ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼। ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇंगे। 4th already आ चुके हैं। डन। You have 30 seconds. Your time starts now. Please find। आराम नाल देखो। ਲਿਖਿਓ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਫਸਟ ਤੇ ਮੌਨਬੂਸ਼ੋ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਈਐਲਸੀ ਮੌਨਬੂਸ਼ੋ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਸਕਸੈਸ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਕਸੈਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ। 4th ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਥ ਦੀ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕੋਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਆਫ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਟੂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਿਆ ਇੱਕ 7th ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਟੂ ਮਿਡਲ ਈਅਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 7th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9th ਤੱਕ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ B ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7th। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉੱਧਰ ਕਣਕਾਂ, ਵੀ ਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ 50% ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 50% ਗਲਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ 100% ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਸਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ 50 ਗਲਤ ਤੇ 50 ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ।
नहीं ये सी च नहीं डी च है। सी ते सारे सही जाणगे, मैनू पता है हो जाता है कदे उत्ते नीचे। चलो सी मैनू पता है, ठीक है कर दूंगी सारी। कहंदा शुरू करते हैं ते अपनी ना फिंगर रख के पढ़िया करो, स्पीड वधूगी, या पेंसिल रख के पढ़िया करो, स्पीड वधूगी। ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग form the basis of the lesson and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and the example demonstrated। मतलब बच्चे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। everyone has their own copy of the textbook supplied by the Central Education Authority Monbusho। मतलब अरे किवें खुश हो गई देखी ना लड़ी करी करी हाल। वाह वाह बेटे मौज कर दी। हाँ बच्चियां कोले अवधियां टैक्सट बुक सी दित्तियां किन्हां ने सी? मॉनबुशो ने। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ कहा, एक वर्ड ਨੂੰ देख के कदे नीत नहीं फिटी दी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਦ ਏਜ ਆਫ 15 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਹੈ। these textbooks are the whole small presumably inexpensive to produce। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਵੈਲ ਸੈਟ ਆਊਟ ਅ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੌਨਬੁਸ਼ੋ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਅਪਰੂਵਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ Monbusho also decides the highly centralized national curriculum and how it is to be delivered। मतलब Monbusho ने बच्चों की भलाई दे लई सारा कुछ सोचा होएगा कि किवें किवें असीं इन्हां नूं अपना अगे लैके आवांगे। ठीक है, हुण आपां इक काम करदे हां। अपने कोले ये पॉइंट्स ने, जिहड़ा जिहड़ा आई जांदा उहनां नूं कट करी जा सकदे आपां। मतलब की हो गया, बैकग्राउंड आ गया अपने कोले, ते अपने कोले फोर्थ भी आ गया, दैट्स ओके। हुण अपने कोले लगदा कि तुसीं एक चीज़ देखो, रोल ऑफ होमवर्क तो है ही नहीं कि कोई जापान की सक्सैस की भी नहीं हैगी, कंपैरेटिव कोई एक्सपेंडिचर नहीं, तो कोई टिपिकल फॉर्मैट भी नहीं था भी मैथ की क्लास से एवें एवें पढ़ाया जाता है। द सक्सैस देखो जो कंपलसरी एजुकेशन वर्ड आया पर सक्सैस की कोई गल नहीं करी हैगी, हैल्पिंग लैस सक्सैसफुल भी नहीं दसे है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनबुशो, इन्फ्लुएंस की होंदा है प्रभाव। मॉनबुशो का बच्चों के उत्ते इन्ना क प्रभाव सी कि वह बच्चों को टैक्सट बुक दिंदे सीगे। वो टैक्सट बुक चाहे सस्तियां होंदियां सी पर बच्चों की जिंदगी बनती सीगी। अपने दो क्वेश्चन हो गए, मैं प्रॉमिस करदा फोर्थ क्वेश्चन है जिहड़ा हुण अपना मतलब इहदे हिसाब नाल थर्ड है, पर पैराग्राफ डी ते बहुत बच्चों को हिला देगा ते आ उरे आ क्लास का मुल मुड़ जूगा। तुहानूं ये पता लग जूगा भी सर आही चीज़ सीखण उरे आए हुए हैं। करावां? चलो, तो मैं प्रॉमिस करदा 50% सही ते 50% गलत। तुहाडा वहम दूर करूंगा भी ये सौखे हुंदे ने। वाहिगुरू जी मेहर करियो बच्चों ते। लैसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न। हुण देख लो कली कली गल समझानी ते बाद चो ना कह दिओ गलत हो गया। ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਾਏ, ਡੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜਾਇਆ, ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ, ਰੋਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, 50% ਸਹੀ 50% ਗਲਤ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਉਂਗਾ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਨੀ ਰੈਕਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਧਰੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਸਨਸ ਆਲ ਫੋਲੋ ਦ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ। ਮਤਲਬ ਲੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਟ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ the peoples put solutions to the
ਹੋਮਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਬੋਰਡ। ਅਰੇ ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਦ ਟੀਚਰਸ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਐਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਪਲਸ ਮਾਰਕ देयर ਓਨ ਹੋਮਵਰਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਟ enables people to see where and why they made a mistake। ਮਤਲਬ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਵਨ ਮਾਈਂਡਸ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ them। ਕੋਈ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਡ, ਜਦੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਦ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦ ਲੈਸਨ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਿਆ, ਪੜਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ। Examples are demonstrated on the board, example ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Questions from the textbook are worked through first with the class and then the class is set question from the textbook to do individually। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਰੇਅਰਲੀ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ impression is that the logical nature of the textbook and the comprehensive coverage to different type of example combined with the relative homogeneity of the class renders worksheet unnecessary। At this point the teacher would circulate and make sure that all the peoples were copying well। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ YouTube ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, 7th ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4th ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। You have 30 seconds now. Now you have 30 seconds. ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਕਮ ਔਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਓਹੋ कैमरा घुमाए ना दे उत्ते शाबाश सारे दे अच्छे तरीके वाला हाँ जी साहब जी ओहो चलो कोई गल नहीं होंदा हैगा हौसला रखी मैं आ रहा तेरे तक जैस्मीन ओह वेरी गुड हाँ जी वेरी गुड साहब जी ਤੁਸੀਂ ਜਮੀ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਟਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਨ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ जिन्ने स्टूडेंट ने 2 लाया है कोई 3 अच्छा 5 एक मिनट हैगा सी कदा प्लीज खड़े हो क्यों नहीं एक सॉरी कोई गल नहीं एक है ना 5 चलो 5 उरे अगे तेन खड़ाइए मशहूर करिए ये बंदा है जिन्हें 5 लाया है 5 है चलो कोई गल नहीं कोई बदलना होवे हले भी मैं मौका दे सकदा ना है नहीं चलो जबान है जबाना दे सौदे हुंदे ने 6th 7th नहीं 8th हैगा सी एक आओ सी आओ मैं देखा सी चल कोई ना 9th yes very that's it that's a spirit very good proper reason proper very good YouTube ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ come on ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਸੋਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਂਸ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ he is a winner of the class and you all are loser clap for him पहला ਇਹਦੇ ਲਈ clap करो हाँ देखो ਹੁਣ clap नहीं हो रहा ना तो आज कितना मच रहे ने तेरे तो एक्यूरेट आंसर 5 है 9 नहीं हैगा ते मैं सैटिस्फाई भी कर दूंगा चिंता ना करो ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਕਲੈਪ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਲੈਪ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਰੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਈਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਐ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਓਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 5 ਹੈ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ 9 ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਰੋਲ ਆਫ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
टीचर ने लैसन भी पढ़ाया, अगले लैसन दे विच टीचर ने इलैबोरेट किया, है ना, रिपीट कर करके पढ़ाया, रैपीटिशन ओहदियां बहुत होईयां, है ना। फिर बच्चों को एक सवाल दिता ते बाकी बच्चों ने सवाल करे ना, एक एग्जाम्पल दिखाइया, उन्होंने शो कीतियां। मतलब की हैगा, द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ लैसन, मैथ दे लैसन दा फॉर्मेट की है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स में एक गल समझाई सीगी कि लिस्ट ऑफ हैडिंग ओवरऑल कढ़ने। मान लो थोड़े कहने मैं एक पैरे च मन सकता भी आ आंसर है, मैनू अगला पैरा खपाओ, अगला पैरा दसो किथे गया। दिस इज कॉल्ड द बिगेस्ट रीजन वी पीपल डू नॉट क्रैक आवर एग्जाम। मैं उरे हाँ, मैं दसता, तुसी मेरे बच्चे हो, तुसी मेरे छोटे भैन भरा सज्जन मित्र जो भी है तुसी हैगे हो मेरे, पर पेपर च कौन हैल्प करेगा? पेपर च किते ना किते जे मैं भी रीडिंग करदा, मैं भी आंसर 9th ला के आउंदा, ये श्योर है, मैं भी 9th नूं ही मैं प्रेफरेंस दिंदा। पर प्रॉब्लम ये है कि एक्यूरेट आंसर है जिहड़ा 5th है, क्योंकि सैकेंड पैराग्राफ दे विच सारा कुछ दस्सिया ना कि टीचर ने की करना है, किवें पढ़ाउणा है, उह च रोल ऑफ होमवर्क करैक्शन तां गल ही नहीं हो रही, बाद चों एक पैरे च गल करके छड्डती। यही तो कारण है बच्चों का पेपर क्यों नहीं क्रैक होंदा। लिस्ट ऑफ हेडिंग आ चीज़ है, मॉन बुशो नूं देख के आंसर ला सकते हैं सारे, ਉਹਦਾ बैकग्राउंड नूं देख के ला सकते हैं, पर जो एवें दे क्वेश्चन आएंगे फिर उत्थे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, पैराग्राफ ई पढ़िए हुण तो थोड़ा जिहा इंटरस्ट पिया होना ना, मतलब बंदा बेइज्जती कराउण तो बाद इन्ना क फील करदा हैगा ना। ते तुसीं मैनूं सच्ची कहना, जदों मैं कहा सी भी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ले, मैनू ये सी भी वो चेंज कर दूगा, पर मैटर ये करता भी तुहाडे वर्ड्स की ने। ठीक है, तेनों सारा यूट्यूब देखूगा सरदार साहब जी, वेरी गुड, खुशी हुई मैनू। पैराग्राफ देखते हैं अगला, ते तू की सोच के आंसर लाया सी, मतलब तेनू की लग्या 5th दा? बाकी 9th कनी गए, तुसी 9th कनी क्यों नहीं गए? मैनू ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਗਣਗੇ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ 2 ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਗਲਤ ਗਏ, एक गलत नाल एक फ्री, 2 रह गए अपने को, कोई ना आप भी पढ़ लेने। तो तुसीं एक चीज़ देखो, मैं किड्डे लेंथी पैराग्राफ चक्के हुए नेगे, इहदा मतलब ये कि आई लव टीचिंग, नहीं तो मैं बहुत इन्होंने छोटे भी कर ला, लाइनां विचों कटदा, पर मेन चीज़ ये है कि बच्चा सीखना चाहता है तो उन्होंने रमन सिखाऊगा भी। ठीक है, चैनल कराओगे सबसक्राइब फिर किसी उरा परा तो, वेरी गुड, चंगी गल है। अद्धिया ने जाके ना आली वीडियो नहीं देखनी, लै साड़ी तो बेइज्जती हुई है, हुण असीं आ चीज़ां देखीए। चलो जी, कहता आ कर लेंगे आप। इट इज़ रिमार्केबल दैट लार्ज मिक्सड एबिलिटी क्लासेस could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15। मतलब की है, मिक्स एबिलिटी दी क्लासेस होंदियां ने, एक क्लास दे विच बहुत होशियार बच्चे भी होंदे ने, बहुत मीडियम बच्चे भी होंदे ने, ते बहुत स्लो लर्नर भी होंदे ने। मिक्स एबिलिटी है उन्हां दी, कहना वो क्लास दे विच किहड़ी स्कूलिंग च 6 तो लैके 15 तक दी। ठीक है, टीचर से दैट दे गिव अ इंडिविजुअल हैल्प एट द एंड ऑफ अ लैसन। मतलब टीचर कहते ने असी जो लैसन पढ़ाता उस तो बाद असी बच्चे नूं ना इंडिविजुअली हैल्प भी दिंदे आ, परसनली हैल्प जिन्हों आपां कहने आ असी वो दिंदे आ, और आफ्टर स्कूल सैटिंग एक्सट्रा वर्क इफ नैसेसरी, असी उन्होंने एक्सट्रा वर्क भी दिंदे आ जे लोड़ है। मतलब बच्चे दे उत्ते ध्यान रखिया जा रहा है कि उन्होंने किवें पढ़ाया जाऊगा। मतलब टीचर कहते असी बच्चे नूं स्कूल दे विच पढ़ाउने आ, बाद चो जे सानूं लगे भी यार इस बच्चे नूं एक्सट्रा क्लास की लोड़ है, असी वो भी प्रोवाइड करते हैं। इन ऑब्जर्व्ड लैसनस एनी स्ट्रगलर्स वुड बी असिस्टेड बाय द टीचर और क्वाइटली सीक हैल्प फ्रॉम देयर नेबर। हुण क्लास च कई बच्चे एवें दे हुंदे ने जिहड़े दूजे बच्चों की हैल्प कर दिंदे नेगे, है ना। केयरफुली फोस्टर्ड क्लास आइडेंटिटी मेक्स पीपल्स कीन टू हैल्प ईच अदर। क्लास के बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, एनी वे इज इन देयर इंटरस्ट इज सिंस द क्लास प्रोग्रेस टुगैदर। मतलब क्लास इकट्ठी प्रोग्रेस करती है, जिहड़े स्लो लर्नर हुंदे ने उन्हां दी हैल्प है जिहड़ी जां टीचर कर दिंदे जां बाकी बच्चे भी कर दिंदे, भी ये नाल तुरने चाहिए ने बच्चे अपने। दिस
scarcely seem adequate help to enable slow learners to keep up। मतलब ਜਿਹੜੇ slow learners ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਆ। However, the Japanese attitude towards education runs along the lines, if you work hard enough you can do almost anything। ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆਫ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਪਲੇ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਸ, ਸੈਂਡਿੰਗ them ਟੂ ਜੂਕੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਕੂ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੂਕੂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ ਇਹ TUITION, ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ TUTION ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ TUSHEN ਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, मतलब तेरा पक्का है, ठीक है। इफ एक्स्ट्रा हेल्प इज नीडेड, जे एक्स्ट्रा हेल्प की लोड़ होवे एंड एनकरेजिंग them to work harder, it seems to work at least for 95% of the school population। मतलब 95% ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਫਾਈਨ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 7th ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 5th भी नहीं आएगा, 4th भी नहीं आएगा, तो 1 भी नहीं आएगा। होमवर्क करैक्शन की कोई गल नहीं करी, मतलब 9 नहीं आऊगा। कोई की नहीं दसी भी जैपनीज की सक्सैस की है, मैथ की एडुकेशन च भी की कामयाबी का राह की उन्होंने नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर का वर्ड ही नहीं आया, खर्चे। सक्सैस कोई कंपलसरी एडुकेशन च ना। सैकेंड देखो, ਹੈਲਪਿੰਗ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਅੱਡ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੂਕੂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਟੇਸਟ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਮੈਥਸ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਕਸੈਸ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਵਾਓ। ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕੁਛ? ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਜਦੇ ਰਿਪਲਾਈ। ਦੇਖਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ? ਵਾਓ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the way you behave, the way you talk। ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਜੋ ਕਰੀ ਐਲਸ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ the way of your talking, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਰਗਾ। ਵਾਟਰ ਵਰਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਕੌਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੂਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਸਪੂਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਐ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਨੇ ਆ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਹਵਾ 'ਚ, ਐ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਫਨੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਇਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਲਚਰ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਥਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਕੂਲਿੰਗ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। A ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2AB, ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲਿਆ, 520 ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਪਲਡ ਵਿਦ ਅ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। Other relevant points relate to the supportive attitude of the class towards the slower people, the lack of competition within a class, and the positive emphasis on the learning for oneself and improving one's own standard। मतलब एक बच्चा क्लास च किवें जी परफॉर्म कर रहा हैगा, कल्ली कल्ली चीज़ नूं ओह नोट करदे आ। लो कोई बंदा एवें दा जिहड़ा स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, and the view of the repetitively boring lessons and learning the facts by heart, which is sometimes quoted in a relation to Japanese classes, may be unfair and unjustified। मतलब ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਫੇਅਰ ਜਾਂ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੋ ਪੂਅਰ ਮੈਥਸ ਲੈਸਨਸ ਵਰ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੈਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਵਰ ਮੇਨਲੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ 1 or 2 ਵਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵੇਟ ਕਰਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ,
ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਮਾਨਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਰਬਰੀ ਬਈ ਫਿਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਮ ਔਨ, ਯੂ ਹੈਵ few points. Success of compulsory education, comparative expenditure, role of homework ਜਾਂ Japanese success in math education, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ? ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ। ਥਰਡ, ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਥ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਥ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੈਥ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਦ ਕੀ ਟੂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਮੈਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, that is called 8th, ਐਕੂਰੇਟ 8th ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੈਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਸਮੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬੈਗ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਦ ਵਿਊਜ਼, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਚਾਂਸ, ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਬੋਲੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੰਟ, ਓਏ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਬ੍ਰਦਰ। ਓਏ ਸੱਚੀ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਵਿਊ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਅੱਛਾ, ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਰਮਨ ਆਇਲਸ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਚਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ।